ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंधर आज आम शेष अध्याय अर्थात पंचदश अध्याय बा 15तम अध्याय श्रवण करिबा। सप्तम स्कंधरे 15टी अध्याय रही। 15टी अध्यायर आज है शेष अध्याय। यही अध्याय गृहस्थों निमंते मोक्ष धर्मर वर्णना करा जायछि। भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फॉलो करंतु एवं प्रत्यह धारावाहिक भाव में भागवत महापुराण शुणंतु एवं शुणांतु। यह द्वारा आपणकर पाप खेलवा सहित संसार में बंचिया पई अनेक मार्ग आपण पाई पारिबे एवं सुख मध्य अनुभव कर पारिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा सप्तम स्कंध पंचदश अध्याय। ए पंचदशे वर्णाश्रम सारस ग्रहे जेबा धर्म वर्णित निगम वचने मोक्षल क्षण जे प्रमाणे राजुषी यज्ञ सभा चाही कुंती नंदन भाव बही कहती ब्रह्मांक कुमार अशेष ज्ञान धर्मसार। अर्थात नारद कहिले, हे युधिष्ठिर, केतेक ब्राह्मणों कर्म रे निष्ठा थाए, केतेकंकर तपस्या तो आउ केतेकर वेद अध्ययन एवं प्रवचन रे निष्ठा थाए, आउ केतेक ब्राह्मणों आत्मज्ञान संपादन रे निष्ठा थाए और अन्य केतेकंकर निष्ठा थाए जोगरे श्राद्ध। नारद उवाच ब्राह्मण के बा कर्मनिष्ठ तपसा धने के प्रतिष्ठ वेद पठने कार सिद्धि के ज्ञान अबा जोग साधि गृहस्थ पितृ श्राद्ध काले ज्ञानी पुरुष जेबे मिले ताहाको हव्य कव्य दान कलेओ नेक हुए पुण्य ज्ञानी भावे यथाक्रमे जे विप्रे थांती निज धर्मे ताहाको यथा यज्ञ देई तेबे उचित फल पाई। अर्थात श्राद्ध अथवा देवपूजा अवसर रे निज कर्मर अक्षय फल लाभ करने निमंते गृहस्थ पुरुष माने ज्ञाननिष्ठ पुरुषों को ही हव्य कव्य बा होमरे और पितृश्राद्धरे अर्पणीय द्रव्य दान करने उचित। जदि सेपरी लोक न मिलती तेबे जोगी प्रवचनकार आदि को यथायोग्य और यथाक्रम दान देवा आवश्यक। श्राद्ध देवता कार्य दुई बरिब विश्वे देवा पाई तृतीय पितृस्थाने बरी अभावे एक एक करी उत्तम द्रव्य भुंजाइब श्राद्धे विस्तर न करिब। विस्तर माने विस्तार। तो ये कौन कहगला, देव कार्य 2 जन को और पितृ कार्य 3 जन को अथवा उभय क्षेत्र में जड़े जड़े ब्राह्मण को भोजन कराइबा उचित। कर्ता विशेष धनी होइथिले मध्य श्राद्ध कर्म रे अधिक आडंबर न करिबा उचित। जे द्रव्य देश कालोचिते कियोबा श्रद्धा अनुमते जे पात्रे जेबा अरहण विस्तरे नुह घटण एमंते देव पितृयज्ञे
ଯେ ବାପୁ ଯନ୍ତି ହବ୍ୟ କବେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ଯେ ଭାବେ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଆଦି ଦେଲେ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର କଲେ ଦେଶ କାଳୋଚିତ ପଦାର୍ଥ ପାତ୍ର ପୂଜନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦିରେ କିଛି କିଛି ଉଣା ରହିଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପେ ବିଧିର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରେ ଆମିଷ ବର୍ଜୀବନ ଜାତି ଯଥା ସଂସ୍କାରେ ଦେଇଅନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରି ନିବେଦନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସତ ପାତ୍ରେ ଦେଇ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ଧେନୁ ହୋଇ ଲଭନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କଲ୍ୟାଣ ଏ ବାକ୍ୟ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ଦେଶ ଏବଂ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଓ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେବବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତୃଭୂତେ ସ୍ୱଜନ ଆଦି ବନ୍ଧୁଜୂତେ ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମଣି ସନ୍ତୋଷେ ଦେବ ଅନ୍ନ ପାଣି। ଅନ୍ନ ବିଭାଜନ ବା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସମୟରେ ଦେବତା ଋଷି ପିତୃପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସ୍ୱଜନ ଓ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯାଚିତ ଧର୍ମ ଉପଦେଶେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ନିରାମିଷେ ଯେ ଧର୍ମ ଲଭି ନିରାମିଷେ ସେ କାହିଁ ଲାଭ ପଶୁ ହିଂସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମର ମର୍ମ ଜାଣିଥିବା ପୁରୁଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମାଂସ ଅର୍ପଣ କରିବା ତଥା ନିଜେ ମାଂସ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ଭୋଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହବିଷ ଅନ୍ନରେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ପଶୁ ହିଂସାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଇଚ୍ଛା ଯାର ଥିବ କେବେ ହେଁ ପଶୁ ନ ହଂସିବ ମାନସ କାୟିକ ବଚନେ ନ କରି ପଶୁକୁ ହିଂସନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ କର୍ମମୟ ଚିନ୍ତି ଆତ୍ମା ସଂଯମ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଘୃତ ଢାଳି ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞେ ଦୃଢ଼ କରି ବିଷ୍ଣୁମା ୟାରୁ ଜାନ୍ତି ତରି। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଏହି ସବୁ ଦୋଷ ହେତୁ ଯଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା କେହି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ଏବଂ କର୍ମମୟ ଯଜ୍ଞକୁ ହବନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଉପରତ ବା କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ଏହାର ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ରଖେ କାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କେହି ଏପରି ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ ପୁରୋଡ଼ାସ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀରେ ଯଜନ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପୋଷଣରେ ତତ୍ପର ଥିବା ଏହି ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବ। ଏଘେନି ଦୟା ଯାର ଚିତେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ମୁନି ମତେ। ତେଣୁ ଧର୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ମିଳୁଥିବା ମୁନି ଜନୋଚିତ ହବିଷ ଅନ୍ନରେ ହିଁ ନିଜର ନିତ୍ୟ ଓ ନୈମିତିକ କର୍ମ କରି ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଧର୍ମ ପର ଧର୍ମ ବେନି ଆଭାସ ଉପମାକୁ ଘେନି ଛଳସ ମେତ ପଞ୍ଚ ଜାଣ ଅଧର୍ମ ଶାଖା ଏ ପ୍ରମାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧର୍ମର 5ଟି ଶାଖା ରହିଛି ଯଥା ବିଧର୍ମ ପରଧର୍ମ ଆଭାସ ଉପମା ଓ ଛଳ। ବିଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଏହି 5ଟିକୁ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ବିଧର୍ମ କ'ଣ? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମରେ ବାଧା ପଡ଼େ
ତାହାକୁ ବିଧର୍ମ ବୋଲାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧର୍ମକୁ ପରଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପାଷଣ୍ଡତା ବା ଦମ୍ଭକୁ ଉପଧର୍ମ ଅଥବା ଉପମା କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନକୁ କଦର୍ଥ ବା ଭୁଲ ଅର୍ଥ କରିବାର ନାମ ହେଲା ଛଳ। ମନୁଷ୍ୟ କରିବାର ନାମ ହେଲା ଛଳ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ହେଲା ଅଧର୍ମର ଶାଖା। ଯେ ଧର୍ମେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ବାଧା, ବିଧର୍ମ ଜାଣି ଛାଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯେ ଧର୍ମ ପର ପାଇଁ ବିଧି, ସେ ଧର୍ମ କେବେ ହେନ ସାଧି। ପାଷାଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଉପଧର୍ମ, ଦମ୍ଭମ ଛରେ ଯେବା କର୍ମ। ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବିଚାରି, ବାହ୍ୟ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଧରି। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଭେଦ କରି, ଛଳ ଧର୍ମ ଯେ ତାକୁ ବୋଲି। ଧର୍ମ ଭାଷ ମାତ୍ର ଧରି, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପରିହରି। ଶୋଇଛେ ଏକ ଧର୍ମ କରି, ଆଭାସ ଧର୍ମ ତାକୁ ବୋଲି। ଯେ ଧର୍ମ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି କରେ, କେ ତାହା ନିତ୍ୟ ନ ସୁମରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆଶ୍ରମର ବିପରୀତ ଆଚରଣ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନିନିଏ ତାହାକୁ ଆଭାସ ବୋଲାଯାଏ। ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ଅନୁକୂଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ହିଁ ଆଚରଣୀୟ। ଏହା କାହାକୁ ଭଲା ଶାନ୍ତି ଦେଇ ନ ପାରିବ। ନିର୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ହୋଇ, ଧର୍ମ ବା ଜୀବିକାର ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ ବହୁ ଧନେ, ସନ୍ତୋଷ ଅଳପ ଭୋଜନେ। ମହାହି ଅଜଗର ଜେନେ, ଆହାର ମିଳେ ଅକିଞ୍ଚନେ। ମହାହି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସର୍ପ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? କୌଣସି ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ନିର୍ଧନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଥବା ନିଜର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଧନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଜଗରର ଜୀବିକା ଯେପରି ଚାଲିଥାଏ, ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରାଇଦିଏ। ସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମା ଯେବାନରେ, ଅନ୍ତେ ପସନ୍ତି ସୁଖ ଘରେ। ଯେ ଧନ ଲୋଭେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମଇ ଦଶ ଦିଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ରମଣ କରୁଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, କାମନା ଓ ଲୋଭରେ ଧନ ନିମନ୍ତେ ବାୟା ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଉଁଥିବା ଲୋକକୁ ଭଲା ସେହି ନିର୍ମଳ ସୁଖ ମିଳିବ ବା କିପରି? ତହିଁରେ କଷ୍ଟ ସାର ହୋଇ, ସର୍ବସନ୍ତୋଷ ସୁଖମୟୀ। ଚର୍ମପା ଦୁକା ଯାଚରଣେ, ସେ ଜହ୍ନେ କଣ୍ଟକ ପାଷାଣେ। ଭ୍ରମିନ ଲଭେ କିଛି ଦୁଃଖ, ରାତ୍ର ଦିବସେ ଲଭେ ସୁଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲୁଥିବା ଲୋକର ଯେପରି କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ବା ଗୋଡ଼ି ପଥରକୁ ଭୟ ନଥାଏ, ସନ୍ତୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଓ ସବୁଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଯେ ଜିହ୍ୱା ଉପସ୍ଥକୁ ଜିଣି, ସନ୍ତୋଷ ଲଭଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଇହ ପରଲୋକେ, ଅଶେଷ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜେ ଏକେ। ଯେ ବିପ୍ର ହୋଏ ଅସନ୍ତୋଷ, ତାହାର ତପ ବିଦ୍ୟା ଯଶ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଭେ ହନ୍ତି ନାଶ, ଅଜ୍ଞାନ କର୍ମେ ହନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଜଳ ପିଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯେ ଘର ଜଗୁଥିବା କୁକୁର ପରି ହୋଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୋଷୀ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ହେତୁ ତାହାର ତେଜ, ବିଦ୍ୟା, ତପସ୍ୟା ଓ ଯଶ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସେ। ପ୍ରାଣୀ ଯେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେଲେ, କାମକୁ ଜିଣେ ଅନ୍ନ ଜଳେ।
କ୍ରୋଧକୁ ଜିଣେ କ୍ରୋଧ ଫଳେ ଲୋଭକୁ ଜିଣି ନୋହେ ବଳେ ଯେଜନ ସର୍ବଦିଗ ଜିଣି ଏକାନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଧରଣୀ ସେ ଲୋଭ ନ ପାରଇ ଜିଣି ଶୁଣ ନୃପତି ଚୂଡ଼ାମଣି। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ଭୋକ ଶୋଷକୁ ନିରାକରଣ କରିଦେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାର କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ତାହାର କାମ ପୂରା କରିଦେଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ସବୁ ଦେଶ ଜୟ କରିଦେଇ ସକଳ ଭୋଗ ଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋଭ କଦାପି ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଲୋଭର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଜନ ହୋଇ ଯେବେ ନିରତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବେ ଅଧୋଗ ମନ ତାହାଙ୍କର ଶୁଣସୁ ମନେ ନୃପବର। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ବିଷୟର ଜ୍ଞାତା ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେହ ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିପାରୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ କାରଣରୁ ପତନର ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାମକୁ ଜିଣେ ଅସଙ୍କଳ୍ପେ ପ୍ରାଣୀନ ସଇ ଯାର ଦର୍ପେ କାମର କ୍ଷୟେ କ୍ରୋଧ ଯାଏ ଅର୍ଥବ ଅର୍ଜନେ ଲୋଭ କ୍ଷୟେ ଭୟକୁ ଜିଣେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ ସ୍ୱକମ ହକୁ ଜିଣି ଜ୍ଞାନେ ମହାନ୍ତ ସେବା ଦମ୍ଭ ନାଶେ ଯେ ଭାବେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ। ଯୋଗ ସାଧନେ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡଇ ମୌନ ହିଂସାକୁ ଜିଣେ କାମ ତ୍ୟାଗେ କାମକୁ ଜିଣେ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ। ହେ ଧର୍ମରାଜ, ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ କ୍ରୋଧକୁ ସଂସାରୀ ଲୋକେ ଯାହାକୁ ଅର୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହାକୁ ଅନର୍ଥ ବୋଲି ବୁଝି ଲୋଭକୁ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର କରି ଭୟକୁ ଜୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶୋକ ଓ ମୋହକୁ, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଦମ୍ଭକୁ, ମୌନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ନାନା ବିଘ୍ନକୁ ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆଦି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ କରିଦେଇ ହିଂସାକୁ ଜୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦୟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭୟ ହରେ ତ୍ରିତାପ ସମାଧି ସଂହାରେ ସଂଯମ ଦେହ ବ୍ୟାଧି ହରେ ନିଦ୍ରାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧି ଭୌତିକ ଦୁଃଖକୁ ଦୟା ଦ୍ୱାରା, ଆଧି ଦୈବିକ ବେଦନାକୁ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଦ୍ରାକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରଜତ ମକୁ ସତ୍ୱଗୁଣେ ସତ୍ୱକୁ ଉପଶମେ ଜିଣେ ଗୁରୁ ସେ ବନେ ସର୍ବଦୁଃଖେ ପ୍ରାଣିତ ରନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ଉପରେ ଏବଂ ଉପରତି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୱଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷକୁ ସହଜରେ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମଣଇ ସେ ଯେତେ ଧର୍ମ କରେ ଦେହେ ନିଷ୍ଫଳ ହସ୍ତି ସ୍ନାନ ପ୍ରାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥିବା ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନର ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ ତାର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ହସ୍ତି ସ୍ନାନ ପରି ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ହସ୍ତି ସ୍ନାନ କ'ଣ? ହାତୀ ଗାଧୋଇ ସାରି ନିଜ ଉପରେ ପୁଣି ବାଲି ଧୂଳି ଅଜାଡ଼ି ପକାଏ। ତା ଅର୍ଥର ଗାଧୋଇବାର ମହତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ। যা দেহে প্রভু চক্রধর প্রসন্ন পুরুষ ঈশ্বর তার চরণ সেবা অর্থে অজ্ঞানী নুহন্তি সমর্থে তাহাকু নর প্রায় মণি অধোগ মনে জাতি প্রাণী। অর্থাৎ
बड़ बड़ जोगेश्वर माने जहाँकर चरण कमलर अनुसंधान परिचालती प्रकृति और पुरुषर अधीश्वर से स्वयं भगवान ही गुरुदेव रूपे प्रकट होइथांती। लोके भ्रमवशतः ताकू मनुष्य बोली भावंती। एकांत भक्ति जेउ प्राणी साधई षडरी पूजिणी सर्वनी अम साधि जाने निगम वचन प्रमाणे जेबे न भजे नरहरि से श्रम भारे हंती भारी। अर्थात शास्त्र मानकरे जेते सबु नियम संबंधी आदेश दिया जाइछि से सबको एकमात्र तात्पर्य है काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर नामक षड रिपुंक उपरे विजय प्राप्त करने अथवा पंच इंद्रिय और एक मन यही छटी को वश करने। जदि से सबु नियम पालन करी मध्य भगवत ध्यान चिंतन आदि होई पारिला नाही तेबे केवल वृथाश्रम हैला बोली बुझिबाको हेबो। वृत्तिक अल्पने जेते अर्थ जोगेनु हंति समरथ एमंते इष्ट पूर्ति माने अनर्थ कृष्णर विहुने। अर्थात चाषबास और बेपार वाणिज्य तथा से सबुर फल जेपरी जोग साधनार फल भगवत प्राप्ति बा मुक्ति प्रदान करिपारे नाही दुष्ट लोकंकर श्रौत और स्मार्त कर्म मध्य सेहीपरि कौनसी प्रकारे मोक्षप्रद हुए नाही बरं ताहा विपरीत फल प्रदान करिथाए। चित्त भी जये जत्नजार निसंगे कर इ विहार गृहेय संग मन सुखे जोगसा धई अतिरेके एकांते एक रसे थाई अल्प भो जने तोष होई। अर्थात जेउ पुरुष निजर मन उपरे विजय लाभ करने को चाहती से आसक्ति और परिग्रह छाड़ी दे संन्यास ग्रहण करंतु। से एकांतरे एकुटिया रहंतु एवं भिक्षावृत्ति धरी शरीर निर्वाह मात्र करने को स्वल्प और परिमित आहार करंतु। एकांते सम शुचि देशे बसिब आसन उश्वासे पवित्र स्थिर सुख मने ओकार करी उच्चारणे बामच रण गुह्यदारे दक्षिण पाद ता उपरे देईटे किब मेरुदंड भुजया मंची जानु खंड प्राण पान वायु बले रसना तोली तालु मुहले निश्चल ध्यान दृष्टि एके साधिब पूरक कुंभके रेचके करी ताकु सम नासाग्रे स्थापी बनयन। अर्थात हे युधिष्ठिर समतल और पवित्र भूमि रे निजर आसन बिछाई सेथिरे सीधा और स्थिर होई सुखासन रे बसी ओंकार जप करने को पड़िबो। जे पर्यंत मन संकल्प विकल्प करने छाड़ी न देछि से पर्यंत नासिकार अग्रभाग दृष्टि स्थिर रखी पूरक कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपानर गति को संयत करी रखिबा को पड़िबो। कामवासन रे आहत चित्त एणे तेणे धाई जेउठिकी चली जाऊना कहीं विद्वान पुरुष ताकू बा चित्त को सेठाकू फेराई आनी धीरे धीरे हृदय अटकाई रखिबा को पड़िबो। जे चित्त सर्ववृत्ति तेजे कामादि रिपु कुन भजे से चित्त मिसे ब्रह्म सुखे केबे न पड़ई दुखे केबे माया न कल्पोई अंतरे रहे सूक्ष्म होई। साधक निरंतर एपरि अभ्यास करि चलिले इंधन बिना अग्नि जेपरि लिभि जाए अल्प काल मध्य तार विक्षिप्त चित्त सेहीपरि शांत होइजिवो। एपरि भावरे जेतेबेले कामना वासना दंशन करिवा छाड़ी दिए और समस्त वृत्ति अत्यंत शांत हो जाती सेतेबेले चित्त ब्रह्मानंदर संस्पर्श में मग्न हो जाए
ଏବଂ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ସବୁ ବୃତ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। অর্থাৎ যে চিত্ত সর্ববৃত্তি তেজে কামাদি রিপু কুন ভজে সে চিত্ত মিশে ব্রহ্ম সুখে কেবে ন পড়ই দুঃখে কেবে মায়া ন কল্পই অন্তরে রহে সূক্ষ্ম হই। যে প্রাণী গৃহ দ্বন্দ্ব তেজে ত্রিবর্গ ছাড়ি বন ভজে পুଣି ମିଳଇ ଗୃହେ ଯାଇ ନିର୍ଲଜ ସେହୁ ବାନ୍ତି ଖାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଥରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଓ କାମର ମୂଳ କାରଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଫେରିଆସେ ସେପରି ନିର୍ଲଜ ହେଉଛି ନିଜେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖାଉଥିବା କୁକୁର ପରି। ଏ ଦେହେ ସୁଖ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଅଜରା ମୋର ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ଏ ଶରୀର ଭସ୍ମପୁ ରିଷ କୃମିସାର ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଅଧର୍ମେ ପଶନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ ଜନ ନିଷ୍ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅନାତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ବିଷ୍ଟା କୃମି ଓ ପାଉଁଶ ବୋଲି ବୋଝି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମୂଢ଼ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମାନି ତାହାରି ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଲୋଭ ବଢ଼ି ବ୍ରତକୁ ତେଜେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତପସ୍ୱୀ ଗ୍ରାମେ ବାସ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଲୋଭେ ରସେ ଗ୍ରାମ ଗହନେ ଯେବେ ପଶେ ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏତେ ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରମେ ନ ଗଣି ଅଧର୍ମେ ବିଡ଼ମ୍ବନ କର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ହୋଇ ଭ୍ରମ ବୁଲନ୍ତି ମାୟା ରୂପ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମତ୍ୟାଗୀ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରତତ୍ୟାଗୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନପ୍ରସ୍ଥ ବା ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାରି ଆଶ୍ରମର କଳଙ୍କ। ଏମାନେ ବୃଥାରେ ଆଶ୍ରମବାସୀର ଢଙ୍ଗ ଧରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ବିଚରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗତି କି ଜାଣନ୍ତି ସେ କି କାରଣେ ଦେହ ଧରି ବହୁ ଭୋଜନେ ପୁଷ୍ଟ କରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ସକଳ ବାସନା ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିଥାନ୍ତି ସେ ଭଲା କେଉଁ ବିଷୟ ଲାଭ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ କେଉଁ ଭକ୍ତାର ତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋପ ହୋଇ ନିଜ ଶରୀର ପୋଷଣ କରିବେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏନର ଶରୀର ବ୍ୟବହାର ଦେହ ବହିଲା ଯେବେ ଅର୍ଥେ କେବେ ନଭ ଯେ ଦାଚିତେ ବିଧାତା ନିର୍ମାଣ ବିମାନ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂର୍ଖ ଜନ ଦେହକୁ ରଥ ପ୍ରାୟ ରଚି ଦଶ ତୁ ରଙ୍ଗ ଜହିଁ ଯୋଚି ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଶ ବାଜି ମନର ସ୍ମିଏ ତହିଁ ଯୋଜି ଶବ୍ଦସ୍ପ ରସ ରସଗନ୍ଧେ ରୂପରେ ଚଳେ ଅନୁବନ୍ଧେ ସାରଥି ପଣେ ବୁଦ୍ଧି ରହେ ଏ ପଞ୍ଚ ମାର୍ଗେ ରଥ ବାହେ ଏନର ଦେହ ବନ୍ଧ ଚିତେ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଈଶ ଯନ୍ତ୍ରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମନ ହେଉଛି ଲଗାମ, ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟ ହେଉଛି ମାର୍ଗ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ରଥର ସାରଥୀ, ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବାନ୍ଧିବା ଦଉଡ଼ି, ଦଶ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖ, ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଚକ ଏବଂ ଏସବୁର ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ହେଉଛି ରଥୀ। ଓଁକାର ହେଉଛି ରଥୀର ଧନୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ୱର ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ଓଁକାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରାଣବ ସନ୍ତି ଏ ଶରୀରେ ଦ୍ୱିପଞ୍ଚ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଅକ୍ଷ ରୂପ ଧରି ବାହାରେ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଚକ ଦୁଇ ଏ ଜୀବ ଅହଙ୍କାର ବହି ରଥେବ ସହି ରଥି ରୂପେ କର୍ମାନୁସାରେ ବଳଦର୍ପେ ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ତାର ଅକାର ଉକାର ମକାର ଜୀବକୁ ସର ରୂପେ କରି ପ୍ରଣବ ଧନୁ ହସ୍ତେ ଧରି ପରମ ଆତ୍ମା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରାଚ ବିନ୍ଧିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖେ ଯେତେ ରିପୁ ଥିବେ ଯୁଦ୍ଧେଶ କଳ ନାଶ ଯିବେ ଶୁଣରା ଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ସମ୍ମୁଖେ ରିପୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଏକାମ କ୍ରୋଧ ଶୋକ ମୋହ ଲୋଭ ସୁୟା ମାୟା ଭୟ ମଦମ ଛର ଅପମାନ ପ୍ରମାଦ ହିଂସା ମିଥ୍ୟାମାନ ରଜତା ମସ ନିଦ୍ରା କ୍ଷୁଦ୍ରା ରଜତା ମସ ନିଦ୍ରା କ୍ଷୁଧା ଏତେ ଶତ୍ରୁରେ ଜହିଁ ବାଧା ତ୍ରିଗୁଣ ମୟୀ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏ ଆଦି ରିପୁ ଯେତେ ଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱେଷ ଲୋଭ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ମଦ ମାନ ଅପମାନ ଅନ୍ୟର ଗୁଣରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ଛଳ ହିଂସା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରମାଦ ବା ଅସାବଧାନତା କ୍ଷୁଧା ଓ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଜଃ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖେ ଆବୋରି ଯେ ରଥି ପାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରଥକୁ ଆତ୍ମବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତେ ଧରି ସୁଖେ ଭୂ ଜୟୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ରଥ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆୟତରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆଦି ସକଳ ଉପକରଣ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସେବା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରୂପେ ଶାଣ ଦିଆଯାଇ ଧାରୁଆ ହୋଇଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଏହି ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମନ୍ତେ ରିପୁ ଯେ ନ ମାରେ ସେ କାହିଁ ଆତ୍ମ ସୁଖ ତରେ ଯେବେ ଅଳସେ ରହେ ରଥ ଅସାଧ୍ୟ ଅଶ୍ଵ ଯେତେ ରଥେ ଯେବେ ଅଳସେ ରହେ ରଥେ ଅସାଧ୍ୟ ଅଶ୍ଵ ଯେତେ ରଥେ ସାରଥି ବିମାନ ସହିତେ ତାହାକୁ ବେଢ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗେ ରଥ ନିଅନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁ ଗଣେ ବଳେ କରି ଅଶ୍ୱସା ରଥି ରଥ ଧରି ସଂସାର କୂପ ଅନ୍ଧକାରେ କ୍ଷେପନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଘୋରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ନ କଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ଦୁଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରଖିଥିବା ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ସାରଥୀ ରଥର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବକୁ ବିପରୀତ ପଥରେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବିଷୟ ରୂପୀ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପକାଇଦେବେ ସେହି ଡକାୟତମାନେ ସାରଥୀ ଓ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଜୀବକୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟାନକ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ସଂସାର କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଏ କର୍ମ ସଂସାରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ନିବୃତ୍ତେ ଅମୃତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦିକ କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ସେଭଳି କର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟମାନଙ୍କରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଶାନ୍ତ ଓ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାରର ଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଏ ସେଭଳି କର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଧାନ
कर्म मार्ग गले बारंबार जन्म मृत्यु प्राप्ति हुए एवं निवृत्ति प्रधान भक्ति मार्ग बा ज्ञान मार्ग गले परमात्मा को पाई हुए। जे द्रव्यमय यज्ञ काम आबर अग्निहोत्र नाम पूर्णिमा अमावास्या आदि पशुजे चतुर्मास्या विधि कूपप्रासाद उपवन ए आदि इष्ट पूर्त कर्म हुत आदि जेते प्रवृत्ति पथ कर्म एते। अर्थात सैन्य जाग आदि अर्थात शत्रु को मारिबा निमंते करा जाउथवा यज्ञ, हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श बा अमावास्या, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयोग, सोमयोग, वैश्ययोग, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म को इष्ट कर्म कुहाଯାଏ एवं देउल तोलिबा, कूओ खोलिबा, बगीचा करिबा तथा जलछत्र आदि खोलिबा कर्म को पूर्त कर्म बोलाଯାଏ। मात्र ए सब हेउची प्रवृत्ति मूलक कर्म, सकाम भाव रे कले ए सब कर्म अशांतिर ही कारण होई जाए। सूक्ष्मद्रव्य विपाकमय धूमर जनि अपक्षय दक्षिणा यने सोमबुध दरस औषधि विरुद्ध। जे अन्न रेतरु संभव ए पितृ जान पुनर्भव ए अनु रूपे एके एके भवे भ्रमंती जीवलोके प्रवृत्ति मार्ग ए प्रमाण एबे हो धर्म सुत शुण देवंक रात्र ए बोलाई शुण दी बस एबे कही। अर्थात प्रवृत्ति परायण पुरुष मरिबा परे चरु पुरोडास आदि बा यज्ञ रे व्यवहृत पीठा आदि बा यज्ञ संबंधी द्रव्यर सूक्ष्म भाग रे निर्मित शरीर धारण करी धूम अभिमानी देवता मानक पाखक जाए। तापरे क्रमशः राति कृष्ण पक्ष और दक्षिणायनर अभिमानी देवता मानक पाखक जाई चंद्रलोक रे पहुंचे। सेठाकार भोग शेष होइजवा परे से अमावास्यार चंद्र परी क्षीण होई वृष्टि द्वारा यथाक्रमे औषधि लता अर्ण और वीर्य परिणत होई पितृजान मार्ग रे पुनर्बार संसार रे ही जन्म पाए। संभव मरण पर्यन्ते द्विज संस्कार वेदमते से द्विज जेबे ज्ञानी होए यज्ञ रही निज देह इंद्रिव धन अर्थकल्पे इंद्रिव धन अर्थकल्पे होमक रही ज्ञान दीपे। ए युधिष्ठिर जो मानकर गर्भाधान ठारू आरंभ करी अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत समस्त संस्कार हुए ताहा सेमानकु द्विज कुहाଯାଏ। द्विज अर्थात दुई थर जन्म। सेमानक मध्यरु केतेक पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग धरती एवं अन्य केतेक एहा परि वर्णित हेबाकु थिबा निवृत्ति मार्ग धरती। निवृत्ति परायण मनुष्य इष्ट पूर्त आदि कर्म रूपी यज्ञ को विषय ज्ञान कराउथवा इंद्रिय मानकरे हवन करि दियंती। मने करिब इंद्रिलीन वचने संहरिब मन वचन स्वरे लीन करी स्वर को ओंकारे संहरी ओंकार बिंदु नादे देई बिंदु को प्राण संगे थोई ज्ञानीर एमंत लक्षण जे पथे जीव ताहा शुण। अर्थात इंद्रिय मानकु दर्शन आदि संकल्प रूप मनरे वैकारिक मन को पराबाणी रे एवं पराबाणी को वर्ण समुदाय को अ उ म एही तीनी स्वरूप रूप रे रहुथवा ओंकार रे एवं ओंकार को बिंदु रे एवं बिंदु को नाद रे नाद को सूत्रात्मा रूप प्राण रे तथा
प्राण को ब्रह्म लीन कर दियंती। अग्निया द्वितीय प्रातः काल पूर्णिमा पक्ष जे शुकल ए ब्रह्म मार्ग अनुपम उत्तरायण इहा नाम विश्वतई जस प्राज्ञलय तुरीय तीते आत्ममय ए देव जान पथ चिंती ए मार्गे भवे न मिलंती जे आत्मा उपशांत जने नित्येर हंती आत्मध्याने से न पड़ती नरलोके निश्चिते थांती आत्मा सुखे। अर्थात सही निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी यथाक्रमे अग्नि सूर्य दिन सायंकाल शुक्लपक्ष एवं उत्तरायण अभिमानी देवता मानक पाखक जाई ब्रह्मलोक पहुंचती एवं सेठाकार भोग समाप्त होगा पर से स्थूलपाधिक बा विश्व शरीर को सूक्ष्म लीन कर सूक्ष्मपाधिक बा तैजस हो जाती ताहापर सूक्ष्म उपाधि को कारण लय कर कारणधिक बा प्राज्ञ रूप से स्थित हो जाती तापर सही शरीर को लय कर तुरीय रूप से रहती एपरी भाव में दृश्य भाव लय हो जावा पर से शुद्ध आत्मा हो रही जाती। यह ही होछि मोक्ष पद। एहाकू देवजान मार्ग मध्य कुहाଯାଏ। एही मार्ग रे जाउथवा आत्म उपासक संसार दिगरु निवृत्त होई क्रमशः जणे जणे देवतांक पाखक जाई शेषरे ब्रह्मलोक को चली जाती एवं निजर स्वरूप रे स्थित हो जाती। से प्रवृत्ति मार्गिक परि आउ जन्म मृत्युर चक्र रे पड़ती नहीं। ए पितृ देव जानपथ जेहु जानती वेदमत गमआ गमन करती ज्ञानीर हंती एहा चिंती। एही पितृजान देवजान उभय हेउछि वेदोक्त मार्ग। जो व्यक्ति शास्त्रीय दृष्टि एही दुई मार्ग को तत्व जानी जाती से इह शरीर रही मध्य मोहित हुअंती नाही। जे आदि अंत प्राणीकर व्यापीछि बाह्य अभ्यंतर पर पर जहा देहे जे अबा ज्ञान ज्ञेय होई वचन वाच्य तम ज्योति दृश्य दृश्य जे अटंती जे ताकू जे महंते चिंतई आभास मात्रे से देखई भाव प्रमाणे दृश्य होई दर्पणे प्रतिबिंब प्राय वस्तुनु हंती कदाचिते ए भाव घटिब केमंती एणुनी स्थल दृढ़ चिते जेताकू चिंते अविरति कर्म भजंती तार पथ ए भाव निगमे समत। अर्थात सकल प्राणींकर शरीर सृष्टि पूर्वर कारण रूपे एवं शरीर नष्ट होगा परे अवधि रूपे परमात्मा ही विद्यमान थांती। से ही अंतर भितर रही जीव रूप में विषय भोग करती एवं बाहर भोग्य वस्तु रूपे मध्य रही थांती। छोट बड़ सकल वस्तु रूप में बुद्धि और बुद्धि द्वारा जानी हेउथवा वस्तु रूप में वाणी और तार विषय शब्द रूप में तथा अंधकार और आलोक रूप में मध्य सही परमात्मा ही विद्यमान। एपरि भाव में सकल विश्व परमात्मा सत्ता द्वारा उत्तप्रेत होई रही थाए। दर्पण रे देखा जाउथवा प्रतिबिंब जेपरि सत्य नुहे आभास मात्र अथच ताहाकू सत्य बोली धरि नै ताहा साहाय्य कर्म करा जाई पारुछि। ठीक सेहीपरि इंद्रिय मानक द्वारा अनुभव करा जाइथवा सकल पदार्थ वास्तव में किछि भी नुहे तथापि से सब द्वारा विभिन्न क्रिया होई पारुछि। अतएव आत्म अनुभव द्वारा स्वीकार करने को पड़ो जे सकल दृश्य पदार्थ परमार्थतः सत्य नुहे केवल व्यवहार निमंते ए सब होउछि प्रतीति मात्र। वास्तव में परमार्थ तत्व ही होउछि सत्य वस्तु। ए भूमि आदि पंचभूते से रहे बाह्य अंतर्गते ताकू न पाई एक एक से तार तम्य अतिरेके
ତାହାର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ନିଦ୍ରା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟେ ସେ ରୂପେ ଏ ବିଧି ନିଷେଧେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀର ପୃଥ୍ୱୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତର ସଂଘାତ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ କି ସେସବୁର ବିକାର ବା ପରିଣାମ ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ଶରୀର ତାହାର ଅବୟବ ବା କାରଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ କି ସେସବୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଶରୀର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ସେହିପରି ଶରୀରର କାରଣ ରୂପ ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟ ଅବୟବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ଅବୟବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତାହା ଅବୟବ ରୂପ ହିଁ ଅଟେ। ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅବୟବମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅବୟବୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅସତ୍ ବା ନାସ୍ତି ରୂପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏସବୁ ଅବୟବ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥରେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନତାର କଳ୍ପନା କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ନାନାତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ନିଷେଧ ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉଠିଲା ପରେ ମିଥ୍ୟା ମନେକରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସର୍ବତ୍ର ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତା ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତା ପାଇଁ ସତ୍ତାହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ନିଷେଧ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ଯେ କ୍ରିୟା ଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟାଦୈତ୍ୟ ମୁନିକ ହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରମତ। ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଦ୍ରା ଯେନେ ନ ଲାଗେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଦେଖଇ ପଟ ତନ୍ତୁ ମତେ। ଦେହରେ ଅବସ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଏ ଭାବା ଦୈତ୍ୟ କହି ନୃପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଚାରଶୀଳ ପୁରୁଷମାନେ ସୁହାନୁଭୂତି ବଳରେ ଆତ୍ମାର ତ୍ରିବିଧ ଅଦ୍ୱୈତର ସାକ୍ଷାତକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦର୍ଶନ ତଥା ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ରୂପ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବିଷୟ କୁହାଗଲା, ଏହା ତ୍ରିବିଧ, ଯଥା ଭାବାଦ୍ୱୈତ, କ୍ରିୟାଦ୍ୱୈତ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ। ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ସୂତା ହିଁ ଓତପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଶ୍ୱରେ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ରୂପେ ଓତପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବୋଲି ମାନିବାର ନାମ ହିଁ ଭାବାଦ୍ୱୈତ। ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ ଯେ କର୍ମ କରି ବେଦମତେ। ହରି ବିଷୟେ ସମର୍ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁମା ୟାରୁ ତରେ ଭଲେ। ଏହାର ନାମ କ୍ରିୟାଦ୍ୱୈତ ଅପରେ ଶୁଣ ନରନାଥ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମନ, ବଚନ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଏହି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସକଳ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ନାମ ହିଁ କ୍ରିୟାଦ୍ୱୈତ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଯେ ଅର୍ଥ କର୍ମେ ଏକ ଦେଖି ଏହାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ ଲେଖି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ୱଜନଙ୍କର, ଜଗତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତଥା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଭୋଗ ଏକ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରର ସମାନ ଓ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଭଳି ଭାବର ନାମ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟାଦ୍ୱୈତ। ଯେ କର୍ମ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଯାହା ସକାଶୁ ଯେଉଁଠାରେ। ଯାହାର ଯେ ଅବାନିଷେଧ ବିନା ପଦେ ନ କରିବ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଯାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞାର ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ସେ ସେଇଥିରେ ନିଜର ସକଳ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପତ୍ତିକାଳ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟଥା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଗୃହେ ଯେ ସାଧେ ଅବିରତେ। କୃଷ୍ଣେନ କରେ ସମର୍ପଣ
ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ। ମହାରାଜ, ଭଗବତ ଭକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଥିବା ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ କର୍ମ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଚାଲିଲେ ସେ ଘରେ ଗୃହସ୍ଥ ରହି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଦେଖତୁ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ, ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ବି ହୁନେ ବନବାସେ, ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ନାନା ଦେଶେ, ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ତୁ ନିସ୍ତରୀ, ଏବେ ତ ହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁରା ଯୁଷି ମହାଜାଗ, ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ ଯେପରି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଓ ସହାୟତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଠିନ ବିପତ୍ତି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିଲ ଏବଂ ତାହାରି ଚରଣ କମଳର ସେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳ ଜୟ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ଆଦି ଯଜ୍ଞ କରିପାରିଲ, ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ସଂସାର ସାଗରରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତରିଯାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଦେହ ବହି ବିଷ୍ଣୁମା ୟାରେ ଭ୍ରମି ହୋଇ, ପୂର୍ବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାହା ଥିଲା ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସମାଜ ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହିଁ ଗାନ କରାଯାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଲୌକିକ ଗୀତ ଗାନ କରି କରି ଉନ୍ମତ୍ତଙ୍କ ପରି ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ ଏ ଗନ୍ଧର୍ବଟା ତ ଆମକୁ ବଡ଼ ଅନାଦର କରୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଶାପ ଦେଇଦେଲେ, ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲୁ, ତେଣୁ ତୋର ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶାପ କୋପାନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ, ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ, ଯେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେବି ବିପ୍ରପାଦ, ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ, ବିପ୍ରଚରଣ ସେବା ପଳେ, ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବ୍ରହ୍ମାକୁଳେ। ସେହିମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ ଦାସୀପୁତ୍ର ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୂଦ୍ର ଜୀବନରେ କରିଥିବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜାତ ହେଲି। ଏକଥା ନାରଦ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହ ଧର୍ମ ବନିଲି ଯଥା ବେଦ କର୍ମ, ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହରେ, ଯେ ଧର୍ମେ ଗୃହେ ଥାଇ ତରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଥକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଓ ସେବା କରିବାର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେତେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କଲି। ସନ୍ଥ ସେବା କଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ପାପନାଶକ ଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ବୁଝାଇ କହିଦେଲି। ଏହି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପରମପଦ ଅନାୟାସରେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତୁନର ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ଯେଣୁ ତ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ, ତହର ଗୃହେ ନର ହରି, ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି, ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ, ଧ୍ୟାନେନ ପାନ୍ତି ମୁନିଜନ, କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭୂତି, ପରମ ସୁଖେ ତାର ସ୍ଥିତି, ସେ ତୋର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ, ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ, କେବାମ ହିମା ବନିପାରୁ। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କାରଣ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତୁମ ଘରେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଥିବା ମୁନି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ନିରନ୍ତର ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟାମୁକ୍ତ ପରମଶାନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ସ୍ୱୟଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ହିତୈଷୀ ମାମୁ ପୁଅ ଭାଇ, ପୂଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଗୁରୁ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ, ଯାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ, ମୌନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି, ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଶମେ, ନିର୍ବାଣ ଲଭେ ଯାର ନାମେ, ସାତ୍ୱତ ଜନଙ୍କର ପତି,
ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭ ଗତି। ସେ ସୁନନ୍ଦା ନଦୀ ତଟରେ ଭୂମି ଉପରେ ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ଯାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ, ମୌନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଶମେ ନିର୍ବାଣ ଲଭେ ଯାର ନାମେ, ସାତ୍ୱତ ଜନଙ୍କର ପତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭ ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସକଳ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଅମୁକ ଏହି ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନିରୂପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ବା କିପରି ବନିପାରିବୁ? ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ କେବଳ ମୌନ ଭକ୍ତି ଓ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମ୍ଭର ଏହି ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭ ଉପରେ କୃପା କରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବେ ଏକେ ଏକେ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ନାରଦ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ, ନାରଦ ଉଠିଣ ତକ୍ଷଣେ ନମିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ, ଏମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଯେତେଉ ପୂଜିଲେ ଦାନବେ, ଦେବମା ନବ ଆଦି ଯେତେ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହିଅଛି ତୋତେ, ଏବେ କହିଲି ତୋତେ ଭାବେ ଯେ ଯହିଁ ଦେବତା ଦାନବେ, ସର୍ବ କହିଲି ତୋ ଅଗ୍ରତେ ରାଜନ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ, ହରିଚରିତ ଭାଗବତ ନୃସିଂହ ଚରିତ ଅମୃତ, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୁପୁଣ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, ଯେ ଏହା ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣେ ମନବ ଚନେ ପରିମାଣେ, ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ଭଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଣିସ ସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ ସୁଜନେ ହିତେ ମୁହିଁ ଭଣୀ, ସଂସାର ସୁଖ ଦୁଃଖେ ଥାଇ ମୁଢ଼େ ତ ରିବେ ଏହା ଗାଇ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ 82 ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦୁନା ଚରିତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ସଦାଚାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः ସମାପ୍ତୋऽୟଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧः। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ତାପରେ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବଂଶର ପୃଥକ ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣାଇ ଦେଲି। ସେହିମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ଦେବତା, ଅସୁର, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦିଙ୍କର ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚରାଚର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଥିଲା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧର ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।